يا حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا صحاب البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات كتب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجمیری ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري
وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتی پپاور قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات خواجة حسين ولي الله منيكولم وإلى حضرة أنبنغن مهران أوليباب وإلى حضرة كمسوف ولي الله وإلى حضرة ناتغل ولي الله وإلى حضرة عبد الله كوي باب ولي الله تعالكود وإلى حضرة فريد باب ودمل ولي الله وإلى حضرة تنغل باب بوندانم ولي الله وإلى حضرة പയ്യനങ്ങാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വലിയുള്ള വൈലാ ഹളറത്തി പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി മലപ്പുറം ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി ഒമാനൂർ ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി താത്തൂർ ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി പള്ളപ്പട്ടി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി പാറപ്പള്ളി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി രാമന്തളി ശുഹദാ വൈലാ ഹളറത്തി ഷഹീദ് ബദവി മഖാം വൈലാ ഹളറത്തി 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات عاشق الرسول عبد القادر مسلير الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينغود وإلى حضرة كني محمد مسلير പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرة കക്കടിപ്പുറം أبو بكر مسلير وإلى حضرة عبد الرحمن കുട്ടി مسلير കുന്നത്തപള്ളി وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة شيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ മഖാം وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي. اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدبوري وإلى حضرات أبيه وأمه وأخيه وجده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة فخر الدين باب سلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدن في اللال وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى بندر وإلى حضرة കാസർഗോഡ് മാലിക്കുദ്ദീനാർ وإلى حضرة تميم الأنصاري പാറപ്പള്ളി وإلى حضرة صوفي شهيد എരുമാട് وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما أمة المدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة കല്ലടി മസ്താൻ وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة توكل مستان وإلى حضرة വരവൂർ മസ്താൻ وإلى حضرة أولياء إلا المدفون في ظلام
മുറ്റം വഫി ആറ്റാങ്കര വഫി ചടയങ്കലായി വഫി മന്ന മക്കാമു വഫി ഉടുങ്ങാക്കാട് മക്കാമു വഫി കിൽക്കട്ടജാറം വഫി പുറത്തേല് മക്കാമു വഫി കായൽ പട്ടണം വൈലാ ഹദ്റത്തി സാലിം അറബി തങ്ങളുപ്പാപ്പ കച്ചേരിക്കുന്ന് വൈലാ ഹദ്റത്തി അലാവുദ്ദീൻ ഹിംസി കാലിക്കൂത്ത് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء يم عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة كي زين الدين مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري بصوت دنگل وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി അലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി പുതിയ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി അഹമ്മദ് ഓയ ശാലിയാത്തി വൈലാ ഹദ്റത്തി പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാര് വൈലാ ഹദ്റത്തി സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി അഞ്ചങ്ങാടി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من الرحمن بضر لا تعني أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومه يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم مرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شعل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاه يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا بعيث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا معين يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد الأرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود
والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين لمحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ-റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ റഹ്മാനെ, പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, ഇതിന്റെ കെമിസൽ സവാബിന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു എല്ലാ അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹദറത്തിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാദാത്യങ്ങളായ ബദരീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരാകുന്ന ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തം, കാവല്, തിരുനോട്ടം, ബറക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, വെള്ളം നൽകിയവര്, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, അയൽവാസികളിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, ഈ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളറിയാവുന്ന ആരൊക്കെ ഖബറിലുണ്ടോ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹുവേ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയി. പടച്ചോനെ, ഇളയമ, മൂത്തമ്മ, അമ്മായി, മക്കള്, പേരുമക്കള്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഖബറിൽ ഏതൊക്കെ ഖബർ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ പടച്ചോനെ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും പടച്ചോനെ നീ ഖബറിലിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 270ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ 10ന്റെ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം പറയണം. അല്ലാഹു തആല ഖദീജത്തും ബീവിയുടെ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ആ നോട്ടം അല്ലാഹു തആല നമ്മിലേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സർവ്വതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ച ബീവി മഹദി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ, പടച്ചോനെ ആ ഉമ്മാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നു ഖദീജത്തും ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ത്വാഹിറ എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് മക്കത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ത്വാഹിറ എന്നാണ്. ത്വാഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രതയുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രയാസവും ഒരാൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടത്തെ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ത്വാഹിറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സുന്ദരിയായിരുന്നു, കുലീന തറവാട്ടിൽ പിറന്നവരായിരുന്നു ഖദീജത്തും ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഖുവൈലിദിന്റെ മകളാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവാചക ഹബീബിന്റെ പത്നിയാണ് ഖദീജ ബിൻത് ഖുവൈലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്നാണ് അവർക്ക് പറയുക. അതായത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മ. നമ്മുടെയൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന പേരിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഖദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വം ഏറുന്നത്. ഖദീജ ബീവിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ
ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിലവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ഭാര്യമാരെയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഖദീജ ബീവിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ സൗദ ബീവിയും ആയിഷ ബീവിയും ഹഫ്സ ബീവിയും ഉമ്മു ഹബീബ ബീവിയും ഉമ്മു സലമ ബീവിയും സൈനബ ബീവിയും മൈമൂന ബീവിയും ജുവൈരിയ ബീവിയും സഫിയ ബീവിയും ഒക്കെ അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2 തവണ അവിടുന്ന് വിവാഹിതയായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അബൂ ഹാല എന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ്, അവർ മരണപ്പെട്ടു. അതീഖ് എന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു മറ്റൊരു ഭർത്താവ്, അവരും മരണപ്പെട്ടു. ഇവരിലായിട്ട് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് ജനിച്ചത്. ഒരു ആണും 2 പെണ്ണുമായിരുന്നു അത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 25-ാമത്തെ വയസ്സ് പ്രായം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രധാനമായി അവിടുത്തെ വയസ്സില്, അവിടുത്തെ 25 വയസ്സിന് മുമ്പ് അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങള് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷാം യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ സിറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടാണ് അന്നത്തെ ഷാം എന്ന് പറയുന്നത്. കച്ചവട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, കച്ചവട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബാക്കൾ മുഴുവനും അന്നത്തെ അറബികൾ പോയിരുന്നത് ഷാമിലേക്കായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമായിരുന്നു. ചരിത്രം മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ത്വാലിബ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, അബൂ ത്വാലിബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മകനെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മകനെ, റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാമല്ലോ. എന്റെ പക്കൽ ഒരു സമ്പത്തുമില്ല, എന്റെ പക്കൽ ഒരു സമ്പത്തുമില്ല. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്. ഞെരുക്കമാണ്, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമാണ്, വരുമാനമൊന്നുമില്ല, കച്ചവടം ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നുമില്ല. നിനക്കറിയാമല്ലോ, ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ, ഖുറൈശികൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഷാമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പല ആളുകളെയും ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കച്ചവടക്കാരത്തിയായ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്നവര് കച്ചവട ചരക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവര് പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത്, ആ ഖദീജയുടെ സ്വത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടാകും. അവരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയെ ഒരിക്കലും അവർ തട്ടുകയില്ല, അങ്ങയെ അവര് സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഖദീജ ഒരിക്കലും തട്ടൂല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് 25 വയസ്സ് പ്രായം. അതേ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അൽ അമീൻ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. അൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാൾക്കും അതുവരെ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ടൊരു ചെറിയ പ്രയാസം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ സാമ്പത്തികമായോ ഒരു പ്രയാസവും റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ത് കാര്യം അത് ഏറ്റെടുത്താലും ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ നടത്തുന്നവരായിരുന്നു. ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മക്കക്കാര് മുഴുവനും അൽ അമീൻ എന്ന വിളിപ്പേര് അവിടുന്ന് നൽകിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖദീജ അങ്ങയെ തട്ടൂല. കാരണം ഖദീജ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേട്ടപ്പോ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പോകൂല, ഇങ്ങോട്ട് ഒരാളെ അയക്കട്ടെ.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ അബൂ താലിബ് മുഹമ്മദിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന്, റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് ഖദീജക്ക് വിവരം കിട്ടുകയാണ്. ഖദീജ അറിയുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി അതാ ആളെ വിടുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം തരാം. എന്റെ സ്വത്തിൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്താൽ ലാഭമുണ്ടായാൽ ആ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരാം മുഹമ്മദേ. കാരണം അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ്, അങ്ങ് ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാത്തവനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളതാ അബൂ ത്വാലിബിനോട് അതാ അവിടുന്ന് സന്തോഷം പറയുന്നു. അങ്ങനെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അബൂ ത്വാലിബ് അവരെ യാത്രയാക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി അതാ ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് യാത്രയാക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിനെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ മക്കക്കാരുടെ മുന്നിൽ അല്ലമീനായ ചെറുപ്പക്കാരനാകുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുന്ന് യാത്രയാക്കുകയാണ്. കൂടെ ഖദീജ ബീവിയുടെ ഭർത്യൻ അതേ മൈസറത്ത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മൈസറത്തിനോട് പറയാണ്, ഖദീജ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയാണ്. മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാത്തവരാണ്. അവരെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്തേ പറഞ്ഞ് അതിന് തട്ടുത്തരം പറയരുത് മൈസറത്തെ. മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. മുഹമ്മദ് എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ അഭിപ്രായം പറയരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിട്ടയക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മൈസറത്തുമായുള്ള ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര വലിയ അത്ഭുതകരമായ യാത്രയായിരുന്നു. ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപാട് കിതാബുകളിൽ പറയുന്നു, മൈസറത്ത് അതാ അവിടുന്ന് നേരിൽ കണ്ട കാഴ്ചകള്, വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരികയാണ്. അതേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തണലിട്ട് വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 6 രാത്രി യാത്ര ചെയ്യണം ഷാമിലെത്താൻ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുന്ന് യാത്ര പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തലക്ക് മീതെ കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ ചൂടാണ്. ആ ചൂടിനെ മറയിടാൻ വേണ്ടി, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ചൂടേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറയിടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈസറത്ത് നേരിൽ കാണുകയാണ്. 2 മലക്കുകള് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വെയിലേൽക്കാതിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. 2 ഭാഗത്തും അവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, തണലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മൈസറത്ത് കണ്ട കാര്യമാണത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഷാമിലെത്തിയവര് കച്ചവടം തകൃതിയായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കച്ചവടം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിലപേശിയപ്പോ ആ കച്ചവടക്കാരൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ലാത്തയെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഉസ്സയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് സത്യം പറയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാകുന്ന 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ നേതാവാകാൻ പോകുന്ന നബി തങ്ങള് ആ കച്ചവടക്കാരനോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബത്തിന്, ഒരു ദൈവത്തിനെ എനിക്കറിയില്ല. ഉസ്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബത്തിന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവരെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അവരെ വിളിക്കലില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കച്ചവടക്കാരന് സംശയം തോന്നുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരന്
അതാ അവിടുന്ന് സംശയം തോന്നിയിട്ട് മൈസറത്തിനോട് പറയുകയാണ്, ഓ മൈസറത്തേ, ഞാൻ വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ തൗറാത്ത്, ഇൻജീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കിതാബുകളൊക്കെ മറിച്ച് നന്നായി വായിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അതിൽ പറയുന്ന, വേദത്തിൽ പറയുന്നൊരു നബി വരാനുണ്ട്. ആ നബിക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ലക്ഷണവും ഈ ലക്ഷണവും ഇയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ, ഇയാളുടെ സംസാരവും കേൾക്കുമ്പോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവിടെ ലാത്തയെ വിളിക്കാത്തൊരാളും ഈ മാർക്കറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇയാളെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോ ഇതൊരു നബിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ. അങ്ങനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ്. വമ്പിച്ച ലാഭവുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. മൈസറത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെ അവിടുന്ന് ഷാമിലേക്ക് പലവട്ടവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും അന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടാത്ത ലാഭമാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരടിമയെ പോലെ മൈസറത്ത് പെരുമാറി. കാരണം മൈസറത്തിന് മനസ്സിലായി, കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ഇത് ചില്ലറ ആളൊന്നുമല്ല. കാരണം മേഘം തണലിട്ടതും മലക്കുകൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെയിൽ വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു രാജാവിനെ പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് പെരുമാറുന്നതും കണ്ടപ്പോ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല. മൈസറത്ത് ഒരു അടിമയെ പോലെ ഹബീബായ തങ്ങളുമായി പെരുമാറി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവരുടെ മനസ്സ് റസൂലുള്ളാഹിനോട് സ്നേഹം വിട്ടുകൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മൈസറത്ത് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങളെയും തൊളിച്ചുകൊണ്ട് മൈസറത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, മൈസറത്ത് പിന്നിലും ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ വഴിക്ക് വെച്ച് മൈസറത്തിന്റെ രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് വലിയ ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു പോയി. നടന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹിനെ അറിയിച്ചു, മുഹമ്മദേ, എന്റെ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ട് നടക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ ഒന്ന് തടവുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തടവുകയാണ്. എന്തോ ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഊതുന്നതും കണ്ടു. ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് മുമ്പില്ലാത്തതിനേക്കാളും വലിയ ശക്തമായ നല്ല ഉഷാറ് കണ്ടു മൈസറത്തിന്. വീണ്ടും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നട്ടുച്ച സമയം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ ഖദീജ ബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മൈസറത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പോയിക്കോ, ഞാൻ വരാം. ഇവരൊക്കെ തൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം. കച്ചവട സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിൽ വരാം, നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ചൊല്ലൂ ഖദീജ ബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നട്ടുച്ച സമയത്താണ് കയറി വരുന്നത്. ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുത്തെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി അതാ അത്ഭുതം കാണുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ചുവന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കടന്നു വരുമ്പോ അതാ അവിടത്തേക്ക് മേഘം തണലിട്ടതായി കാണുന്നു. എന്തോ ഒരു മറ. ബീവിയും ഇത് കാണുകയാണ്. പടച്ചോനെ, ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. ബീവിക്ക് എന്തോ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് കാണണം, ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കണം എനിക്ക്. ഇത് വല്ലാത്ത ആളല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പൊ ബീവി ഒരു ഐഡിയ എടുത്തു. ബീവി പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ, എവിടെയാണ് മൈസറത്ത്? മൈസറത്ത് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് മഹദി. എന്നാൽ അവരോടൊന്നും വേഗം പോയി നിങ്ങൾ വരാൻ പറയുമോ? വേഗം വരാമോ പോയി പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വീണ്ടും പോകുമ്പോ ഈ സംഗതി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഖദീജ ബീവി ഇങ്ങനെ നിറ കണ്ണുകളോടുകൂടെ നോക്കി നിന്നു. ആ സമയത്തും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കതാ ആ മേഘങ്ങൾ തണലിട്ടതായി കാണുന്നു. ബീവിക്ക് വല്ലാത്ത കടിലം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതെന്തൊരു നേതാവാണ്, ഇതെന്തൊരു കുഞ്ഞാണ്, സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്.
അങ്ങനെ മൈസറത്ത് വന്നു. മൈസറത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവിടുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് 4 ഒട്ടകം പ്രതിഫലമായി കൊടുത്തു ഖദീജ ബീവി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് തിഹാമയിലെ ഹബാശ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിൽ യമനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് തിഹാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹബാശ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. അത് മക്കയിൽ നിന്ന് 6 രാത്രി യാത്ര ചെയ്യണം. റജബ് മാസത്തിലെ ആരംഭത്തിലെ 3 ദിവസമാണ് അവിടെ വ്യാപാരോത്സവം നടത്താറുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അവിടുന്ന് കച്ചവട തലവനായി നിയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കച്ചവടം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ലാഭങ്ങളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്ഥാനവും മാനവും ബീവി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന്റെ വലിയ തലവനായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ 2 തവണ മുമ്പ് വിവാഹിതരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിവാഹിതരാവണം എന്ന മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എനിക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടണം. അതേ, അതൊരു വിവാഹം എന്ന നിലക്കല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വിധവയാണ് മഹാമഹദി അവറുകള്. 3 മക്കളുടെ മാതാവാണ്. വലിയ പ്രമുഖരായ അന്നത്തെ മക്കയിൽ ജീവിച്ച വലിയ പ്രമുഖരായ ആളുകള് വലിയ മഹർ കൊടുത്ത് ബീവി ഖദീജാനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പലരും അന്വേഷണം വരികയാണ്. പലരും അവിടുന്ന് ഖദീജ ബീവിയെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീവിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ല ഉയർന്ന മഹർ തരാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭാര്യയാകുമോ? പക്ഷേ അതൊക്കെ ഖദീജ ബീവി നിരസിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഖദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച മഹദി വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയത് വിവാഹമെന്ന സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലുള്ള ആ മഹത്വം ബീവി അറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ്. കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ 1ാമത്തെ നേതാവായി അല്ലാഹു തആല ലോകത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നൊരു നേതാവാണിത്. ഇത് ചില്ലറ കുട്ടിയല്ല, ചില്ലറ യുവാവല്ല. മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹിക്കാണ് സ്ഥാനമായി ലോകത്തുള്ളത്. അതേ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബീവി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അവരുടെ ഭാര്യയായി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ. അവരുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ലോകത്തുനിന്ന് മരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബീവി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വലിയ മഹാന്മാരായ വലിയ ആളുകൾ ബീവിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും അന്ന് മെനഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരെത്തിയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി അതാ അവിടുന്ന് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. അവിടുന്ന് അവർ വന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിവാഹത്തിന് വല്ല തടസ്സമുണ്ടോ?
എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിന് തടസ്സം? ഖദീജയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് തടസ്സം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖദീജയായിട്ടുള്ള വിവാഹം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഖദീജ ഈ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടിലെ ജനിച്ച മോളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വലിയ സമ്പത്തുള്ള മഹദിയാണ്. ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളും കച്ചവട ചരക്കുകളുമുള്ള മഹദിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ജീവിതം നയിച്ച ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിലൊന്നും പെടാതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിതം നയിച്ച മഹദിയാണ് ഖദീജ. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഞാൻ ആവുകയോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ അവര് പറയുകയാണെന്നാൽ ഖദീജ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ തീർത്തു തന്നാലോ? അവരിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലോ? അങ്ങനെ അബൂ ത്വാലിബ് അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഖദീജയും അവിടുന്ന് നേരിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഖദീജ ബീവി, 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള റസൂലുള്ളാഹ് അതേ 2 തവണ അതിനു മുമ്പ് അവരെ വിവാഹം അവര് വിവാഹിതയായ വിധവയായ 3 മക്കളുടെ മാതാവായ ഖദീജ ബീവിയും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം അവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ വിവാഹവും അവിടുത്തെ ജീവിതവും വലിയ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സില് അവിടുത്തെ വിവാഹവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതവും ഖദീജ ബീവിയും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ വഫാത്തും വലിയ സംഭവമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനും അവരുടെ ജീവിതം എന്നെന്നും നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് പറയാനും അവിടെ ബറക്കത്തെടുക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആദി ഔവൽ മൈദരായിപ്പ ദച്ചുവേച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബാദൻ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. തവസ്സൽനാ ബിബിസ്മില്ലാഹ് വബിൽ ഹാദി റസൂലില്ലാഹ് വകുല്ലി മുജാഹിദിൻ ലില്ലാഹ് വഅഹ്ലിൽ ബദരി യാ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. ഇലാഹി സല്ലിമിൽ ഉമ്മ മിനൽ ആഫാത്തി വന്നിഖ്മ വമിൻ ഹമ്മിൻ വമിൻ ഗുമ്മ ബിഅഹ്ലിൽ ബദരി യാ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. പല ആളുകളും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബ്ബാസ് PM, അലി മുഹമ്മദ് അലി, ഷിഹാബ് ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മകന് പഠിക്കുന്നതിൽ മനസ്സിലാകാനും സ്വാലിഹായ ഹാഫിളാകാനും ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹാദി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്തഫ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൗഷാസിയ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ,
ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ആരൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ഹാഫിളീങ്ങളിലും ആബിദീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ എളുപ്പം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ തരണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم الرحمن يا راج سيدايا الملك الجباراയ കരുണാവാരിദായ റഹ്മാനെ, പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മനാഖിബ് പഠിച്ചോനെ അവിടുത്തെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ എത്ര സമയം പറഞ്ഞത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്രി സവാബിന് അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. രണ്ട് ലോകത്തും അവരുടെയൊക്കെ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വലിയ റാഹത്ത്, സന്തോഷം, സമാധാനം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആര് തളർത്തിയാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ കൊടുത്താൽ തീരാത്ത മാലിക്കുൽ മുലൂക്കിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് പടച്ചവനെ സഹായം നൽകുന്നവര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെല്ലാവർക്കും നീ പകരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ വന്ന, ഇതിൽ ഇരുന്ന, ഇത് കേട്ട, ഇതിൽ ലൈവായിട്ട് പങ്കെടുത്ത അല്ലാഹുവേ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സലാമത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്, നാട്ടില്, കുടുംബത്തില്, മക്കളില്, ഭാര്യമാരിലും ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ നിലക്കും നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും നീ ഫത്ഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ നീ ഒരാളെയും ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അവസാന വിജയികളിൽ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളായി ഞങ്ങളെ സർവ്വ മജ്ലിസും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസ്സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വബിബറകതി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء وصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.